नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ मनीष बेला तो तुसी देख रहे हो प्रोग्राम प्राइम टाइम चर्चा। इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ कॉल्स रिसीव कीतियां ने। कल भी सानू बहुत सारे अपने जोड़े सज्जन मित्र जानकार ने उन्होंने बहुत सारिया कॉल्स कीतियां कि कईयां दे अकाउंटां दे विच पैसे आ चुके ने, कईयां दे अकाउंटां दे विच पैसे नहीं आए, उहदे की कारण हैगे ने, कदों पैसे आउणगे। अते क्योंकि माया जिहड़ी हरेक व्यक्ति नूं चंगी लगदी है ते ਉਹ इस करके ਜਿਹੜਾ हर कोई सवाल ਤੇ सवाल कर रहा सी कि कदों आवेगा। सो अज का प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ हैगा ਉਹ बिल्कुल ऐसे जानकारी ਦੇ ਨਾਲ भरपूर होवेगा। खास तौर पर कनेडा दे विच अते अमरीका भर दे विच सरकार वालों किस तरीके दीयां सहूलतां लैके आईयां गईयां ने अते वो सहूलतां किस तरीके नाल होणगीयां, किस तरीके नाल लोकां नूं पैसे मिलणगे, कदों कदों मिलणगे, अज उहदे बारे असीं खास तौर पर जिहड़ी गलबात करांगे। नाल ही नाल जिहड़े डिवेलप मुल्कां दे विच राजनीति किस तरीके नाल चलदी है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ कोविड-19 ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। अमरीका भर ने जड़ा उत्थों दी सरकारां ने आपस दे विच अंडरस्टैंडिंग करके 2.2 ट्रिलियन जड़ा डॉलर है वो लोगों के विच एक मदद के तौर पर क्योंकि कोविड-19 के करके कारोबार बंद सन, लोगों के नौकरियां छुट गई सन, वो करके ये वड्डा फंड जड़ा है उन्होंने तैयार किया गया सी अते मदद करन दा जड़ा एक ऐलान किया गया सी कि हरेक घर दे विच कुछ ना कुछ जावे अते लोग जड़े ने अपना गुजारा जड़ा वो कर सकन। परसों की तरीक के तकरीबन 60 मिलियन लोगों के घरों के दसिया जा रहा है कि अकाउंटां दे विच पैसे डायरैक्टली ट्रांसफर किए गए हैं जिन्हों ने 2018 ते 2019 के विच अपने टैक्स फाइल किए सन अते उहदे विच अपने अकाउंटां की जिहड़ी डिटेल है बैंक अकाउंटां की डिटेल जिहड़ी है वो दित्ती सी। सो उन्होंने लोगों के घरों के पैसे पहुँच चुके हुए हैं अते कई बजुर्ग हैगे ने जिहड़े टैक्स नहीं फाइल करते, इनकम घट हैगी है ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਏ ਅਮਰੀਕਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ $1200 ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ तो उन्होंने $500 प्रति बच्चा जड़ा वो मदद जी है तुहाडे अकाउंटां दे विच आ चुकी है जां आ जाएगी। ये तुहानूं जड़ा इस दे बारे पता जड़ा जरूर होना चाहिए। सो तुहानूं हक्कां दे तुहाडे हक्कां नूं जागरूक करन बारे तुहानूं तुहाडे बारे जागरूक करन वास्ते कि तुहाडे की हक ने, सरकारां तुहाडे बारे किस तरीके नाल सोच रहीआं ने, इहदे बारे जरूर असीं तुहानूं जिहड़ी ओह जानकारी दिंदे रहांगे। ते नाल ही नाल 50 स्टेटां दे विचों कैलीफोर्निया खास तौर ते एक स्टेट जिहड़ी है वो सब तो अगे आई है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਏਲੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੇ $125 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $500 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲੀਗਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ MPs ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ CPA ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਲਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ COVID-19 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 185 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2-4 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਤੇ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਨੇ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਚੈੱਕ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਕਸਟਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜਾਂ HST ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਮਨੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ HST ਹੈ ਤੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੋ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਬੈਠਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ $73 ਬਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਆਫ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 73 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 15% ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 75% ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ EMPLOYEE ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $2,000 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ $500 ਪਰ ਵੀਕ ਤੇ 16 ਵੀਕ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਆਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸੋਚਿਆ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਜੋ MP ਤੱਕ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਟੈਕਸੀ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ $2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1691 ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। 1691 ਖਰਬ ਰੁਪਈਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਫਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ $250 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ $1200 ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ $2400 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ $2400 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1200 ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 1200 ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ਜੋ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2018 ਜਾਂ 2019 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਚੈੱਕ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਸੇ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਕਸ਼ੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $2000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਨਰੇਬਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਫਤ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ $100 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਕਟ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ $125 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰਾਖਵਾ ਕਰਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 75 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਰਕੇ $125 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਿੜ ਗਈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਲਮੋਸਟ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਟੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ US ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਲਖਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਮਦਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਮਦਦ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ? ਜੀ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਜੋ ਸਾਡੇ EDD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ $600 ਪਰ ਵੀਕ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਫॉर ਦੀ ਮੰਥ ਆਫ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ। ਸੋ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ $600 ਵੱਖਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ। ਇਹ 600 ਪਰ ਵੀਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਪਰ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ? ਜੀ 600 ਪਰ ਵੀਕ ਇਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। 600 ਪਰ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2400 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ EMPLOYEES ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਗਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਪਕਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨੇਟਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ, ਫਸਟ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ, ਫੂਡ ਦੇਣੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਤੀਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਧੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਭ ਇਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ EIDL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ PPP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਮ ਰਿਲੀਫ ਆ ਉਹ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਦੇ ਜੋ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ IRS ਕੋ ਸਾਡੇ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ IRS ਕੋ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ SIN ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੁਣ CERP ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ, ਇਹ 2000 ਇਹ ਐਡਲਟਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਖਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਨੈਚੁਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ,
ਜਿੱਦਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਜਲੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਈਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਈਆਰਐਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ $500 ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਆਈਆਰਐਸ ਆਪਣੇ ਜੋ ਯੂਐਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਆਰਐਸ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਈਆਰਐਸ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਰ ਹੋ ਜੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 18 ਜਾਂ 19 ਚ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਈਆਰਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ IRS ਨਾਨ ਫਾਈਲਰ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2018 ਜਾਂ 2019 ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦਾਰ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟicker ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ ਛਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਫੂਡ ਤੇ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਆਟਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖਿਚਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਾ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਹਜੇ ਐਵਰੀਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਪੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗੁੜਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ 3:15 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਈਓ ਜਿਹੜੇ NRI ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਅਗਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 50-50 ਲੱਖ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ 1-1 ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਲਖਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਲੌਕ ਲਾ ਲਈਦਾ, ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਜੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ EMPLOYE ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ CPAs ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਧੋਖੇਧੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 20-25 ਬੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਟੀ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ, $780 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਖੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਆ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਮੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਣ। ਤੇ ਦੋ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਮਿਸਟਰ ਹੇਮਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਅਗਰ ਰਾਏ ਦੱਸਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਦ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ
ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਖਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਰੁੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀਓ।